है गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके खबरां दे प्राइम टाइम दे विच गल एक बार मुड़ तो किसानां दे अंदोलन दी ते दिल्ली दे विच जो कुछ होया उस तो बाद दिल्ली पुलिस दे एक्शन दी जिहां ट्रैक्टर मार्च दौरान लाल किले ते मचाए गए हुड़दंग ते फहराए गए झंडे दे विवाद तो बाद हुण अंदोलन नूं लैके कई तरह के सवाल तां उठ रहे ने ते इस विचाले दिल्ली पुलिस एक्शन दे विच है एक तो बाद एक परचे दर्ज किए जा रहे हैं तो नाल ही 20 आगुआं के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिता गया है। नाल ही बॉर्डरां दे उत्ते सख्ती वधाई जा रही है बैरिकेडिंग मजबूत करन तो लैके बॉर्डरां ते पुलिस मुलाजमां दी गिणती भी वधाई जा रही है कि यानी चाहे पुलिस होवे दिल्ली दी चाहे पैरामिलिटरी फोर्स होवे उन्हां दी तादाद बहुत वधाई गई है। ते इस विचाले गाजीपुर बॉर्डर ते चिल्ला बॉर्डरां नूं भी तकरीबन खाली करवा लिया गया उत्थे आवाजाही बहाल हुई है। सवाल हुण इह है कि दोवें बॉर्डरां दे खाली होण दे नाल की फर्क पएगा टिकरी ते सिंघू बॉर्डर दे उत्ते कि क्योंकि पहला मजबूती एक तरीके नाल मिल रही चाहे शाहजहांपुर बॉर्डर होवे जो राजस्थान दे नाल लगदा है उत्थे भी इस समय पुलिस बहुत बड़ी गिणती च है चाहे चिल्ला बॉर्डर होवे गाजीपुर बॉर्डर होवे पलवल बॉर्डर होवे तां मजबूती तां चारे पासे तो अंदोलन नूं जरूर मिल रही सी। हुण दो बॉर्डरां दे खाली होण दे नाल या उत्थे आवाजाही बहाल होण दे नाल की असर पै सकदा है अंदोलन दे उत्ते ते नाल ही गल दिल्ली पुलिस दे एक्शन दी जो पर्चियां दे जरिए हो रहा क्योंकि पर्चे 37 आगुआं ते किते गए नाल ही लुकआउट नोटिस भी जारी होया इस दे की मायने ने ते किस तरीके नाल इस नूं हुण किसान जथेबंदियां देखण गया क्योंकि ये भी देखो दो बहुत अहम चीजां ने ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया है राकेश टिकैत ने सरेंडर किया है तो उस तो बाद गिरफ्तारी हुई है कुछ तस्वीरें असं तुहानूं दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर तो लाइव तस्वीरें वड्डी खबर है इस समय दी वड्डी खबर गाजीपुर बॉर्डर तो राकेश टिकैत किसान यूनियनां दा एक वड्डा नाम इस पूरे संघर्ष के दौरान सरकार दे नाल सीधी गलबात के दौरान जिस शख्स ने सीधी गलबात की पुलिस अधिकारी की कह रहे हैं सुनते हैं। हाँ अभी राकेश टिकैत साहब ने हम लोगों को बुला रखा है हम लोग बात करेंगे और बात करने के बाद आपको ब्रीफ कर देंगे कि क्या बात होगी आप वेट करेंगे अभी आप बात करेंगे फिर ब्रीफ करेंगे हाँ अभी बातचीत कर लेंगे उसके बाद ब्रीफ कर देंगे क्या हुआ नहीं उसके बाद हम देखेंगे ना क्या कहते हैं उसके बाद क्या ये पहली बात नहीं कई बातचीत हो चुकी है कई राउंड बातचीत हो चुकी है अभी हम लोग बात कर रहे हैं भाई बात नहीं पकड़ने के लिए पहले बात करेंगे बात करने के बाद अब आप किनारे हो जाए मैम आदेश हम जो नहीं मानते हैं तो क्या आप लोग इट टू आफ्टर व्यूअर्स अब उस समय की स्थिति बताएंगे मैम अभी आप अभी कॉलेज हटा लिए गए हैं यहाँ पर टेंट हटाए जा रहे हैं कुछ कॉलेज हटाकर नहीं वो स्वतः कर रहे हैं स्वतः प्रशासन ऐसा कुछ नहीं कर रहा है यहाँ के वो अपने आप से कर रहे पुलिस प्रशासन हैं वो स्वेच्छा से कर रहे हैं ऐसा नहीं है आप लाइट बता रहे थे लाइटें देखो सब जुड़ी हुई है कुछ ऐसा नहीं है 32 टैंकर हमने यहाँ पर क्यों आए हैं सर आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं सर मैम उस समय की स्थिति लॉ एंड ऑर्डर कभी बताया नहीं जाता है उस सिचुएशन बेस्ड होता है आप वेट करें तो आप लोग क्या बात करेंगे सर क्या मैम यही बता देंगे फिर बात क्या करेंगे ऐसे नहीं होता है आप इतना तो बता सकते हैं एडीएम साहब आप इतना तो बता सकते हैं कि क्या गिरफ्तारी करने के लिए आई नहीं बात अभी बात करें अभी शुरुआत में बातचीत होगी एडीएम सर राकेश टिकैत साहब है नहीं लेकिन यहाँ पर नहीं जो भी होगा हम बात करेंगे अब आप लोग वेट कर लो भाई वहाँ चलोगे तो हो ही नहीं पाएगा बातचीत यहाँ पर देखिए क्योंकि अरे भाई वेट कर लो थोड़ा बातचीत करने जा रहे हैं बातचीत करेंगे कोई वो नहीं है वो आराम से बातचीत करके फिर बताएंगे। तो आप प्रीति यहाँ पर देखिए जो किसानों का मंच है उसकी तरफ यहाँ पर एडीएम साहब जा रहे हैं और साथ ही पुलिस अधिकारी हैं क्योंकि काफी भीड़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं किसानों की पूरी भीड़ यहाँ पर आपको दिखाई देगी और किस तरह की बातचीत होगी प्रशासन की क्योंकि आपको मैं दिखाना चाहूंगा मंच पर राकेश टिकैत यहाँ पर बोल रहे हैं तो किसानों को संबोधित कर रहे हैं क्योंकि राकेश टिकैत सरेंडर करने वाले हैं इसको लेकर बातचीत साफ हो रही थी और यहाँ पर राकेश टिकैत एक बार मंच पर पहुंचे हैं
और पुलिस अधिकारी और जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है और यहाँ पर बातचीत करेगा प्रशासन की। क्या बातचीत होगी, क्योंकि एक चीज साफ हो चुकी है कि आंदोलन को लेकर यहाँ पर किस तरह की रणनीति थी वो किसानों की फेल हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से ये ऑर्डर किए गए हैं कि यहाँ पर से तुरंत ही जो धरना स्थल है उसको हटा दिया जाए और इसको लेकर यहाँ पर राकेश टिकैत जो है वो बातचीत कर रहे हैं। एडीएम सिटी यहाँ पर पहुंचे हैं गाजियाबाद के, और एक तरफ प्रशासन बात करने पहुंचा है तो दूसरी तरफ आप यहाँ पर किसानों का जो जमावड़ा है वो पूरे 2 महीने के कॉल डिटेल उससे निकालने जाए, ये हमारी डिमांड है कि लाल किले पे क्लियर कर दिया, क्योंकि शुरुआत ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ कर रहे हैं ਉੱਥੇ न्यूज़ 18 ਦੀ दिखा सकें आपको और अपने दर्शकों को, क्योंकि सबसे अहम चीज है इस वक्त का वो प्रदर्शन जो इतने दिन से लगातार चल रहा था और आखिरकार 26 जनवरी को होने वाली उस घटना ने देश को शर्मसार किया। तो साथ ही किसानों को जो वो आंदोलन कर रहे थे उसको लेकर भी सवाल उठने लगे थे कि किसान कभी भी देश के तिरंगे को इतना अपमानित नहीं कर सकता है। लेकिन खाली करवा रहे हो तो पुलिस ने कहा कि नहीं वो अपने आप लोग खाली कर रहे हैं, ਅਸੀਂ कुछ खाली नहीं करवाया। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸੰਬੋਧਿਤ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਵੀ। यहाँ भी छोड़ना नहीं हो तेरा को बयान यहाँ मंच पर का भी लग रहा है ट्रबल कर रहा है मेरे को, ये 2 मिनट फ्रीक्वेंसी चेंज करो। राकेश टिकैत की राकेश टिकैत दिखा रहे हैं क्योंकि जानकारी जो निकल के सामने आई कि राकेश टिकैत दे ਵੱਲੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ उसकी सुप्रीम कोर्ट से उसकी जांच हो, ये हमारी डिमांड है। ठीक है जी, ये हमने कहा है जिसने भी करा है गलत करा। तिरंगे का कोई अपमान सहन नहीं करेगा, न तिरंगे का वहां पे हुआ उसके नीचे किसी ने कोई धार्मिक फ्लैग लगाया है वो पूर्ण रूप से गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं। जो संगठन था उसको इस कोऑर्डिनेशन कमेटी से ना हिस्सा था ना था, उसको निकाल दिया वहां से और पंजाब में उसका बहिष्कार करा है पूरे समाज ने, जो इसने एक कौम को बदनाम करने की कोशिश करी। और जिस तरह से जो षड्यंत्र रचा जा रहा कि बीजेपी के विधायक को रेल में लगा के हम ये धरने खत्म करवाएंगे, कल से अगर कौन ये करे कि भाई आप भी ये काम करो, मतलब हिंसा करवाना चाहते हैं ये तो अपना बड़ाई मेहरबानी करके जो विचारधारा का लोग हैं वो यहाँ पे ना है, इसके आसपास में अभी बात कर ले जब बताएंगे। भाई सब लोग बैठ तो आप भी बैठ चुके हैं। ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ 37 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕੀ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਲਚਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਚਿਲਾ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ।
ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਚਿਲਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਬਾਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ News18, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਕੌਮੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ? ਜੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜੀ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ, ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੁਲਾਊਗਾ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਨਪੁਟਸ ਲੈਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੱਲ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਸੋਂ ਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਪਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਇਵੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਲੀਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾਮ ਦੇਵੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਕਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਕਰੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੁਲਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਈਵਰਜਨ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਇसी ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰ ਜੀ ਨੇ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ 48 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਜਾਣ, FIR ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ, ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਲਈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਲਈ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ 394 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਾਰਥ, ਸਾਊਥ, ਵੈਸਟ, ਈਸਟ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਿਆ। ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੈਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ,
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਵਾਮੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਸੀ, ਡਰ ਸੀਗੇ, ਫੀਅਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਨਹੀਂ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਕਰਤਾ। ਲੋਕ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਚਲ ਸਰਗਰਮੀ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਘਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਧਾਕੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੱਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਝਾੜੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਜੀ ਚਲੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇसी पॉइंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਨੋਟਿਸ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? गौरव जी देखो, पहले तो मैं समझदा कि ਇਹੋ ਜੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ? ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ, ਇਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਓਵਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਵਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, किस्म किस्म दियाँ इंटैलीजेंस इनपुट्स सरकार को आईयां होंदियां कि भाई कुछ भी हो सकता है, आतंकी हमला हो सकता है, जगह जगह ते हुंदा है। ते जदों सरकार सुप्रीम कोर्ट कोल गई कि भाई सानू दसो कि असी नहीं परमिशन देना चाहते, ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी ये तो दिल्ली पुलिस का मामला है। उसी वक्त दिल्ली पुलिस नूं अपने इनपुट्स देखने चाहिए सीगे कि साडे कोल किहो जिहे इनपुट्स हैगे हैं, उहदे हिसाब नाल मेरे हिसाब नाल ਇਹੋ जी रैली ਜਿਹੜੀ कि बड़ी छेती आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, ਉਹਨੂੰ परमिशन नहीं देनी चाहिए ਸੀਗੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਬੈਰੀਕੇਡਸ देखो बैरिकेड्स तो हुण भी लगाए फिर कि एक रस्ते ते लगाए, एक ते नहीं लगाए,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹੋ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਦੀ ਰੂਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਾੜ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਲਤ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇਹੀ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 2-2.5 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਵਾਕਈ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਕੱਢਾਂਗੇ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 7 ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਪੀਸਫੁਲ ਪਰੇਡ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਨਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਨਸਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਪਲਾਂਟਡ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ। ਕੀ ਇਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਕੀ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੋ ਐਂਟਰ ਕਰੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ GPS ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਚਿੱਲਾ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਘੇਰਾਬੰਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 2 ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਟੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਘੇਰਾਬੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ L। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ
5677 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ हैं। ऐसा नहीं होगा, मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होती, मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी। लोगों को रास्ते में पीटने का प्लान है, विधायक और बीजेपी के लोग लगा दिए गए हैं। हम धरना स्थल खाली नहीं करेंगे, गोली चलाओ यही मरेंगे, नहीं खाली करेंगे। गांव में फोन करो, बीजेपी का सरकार का षड्यंत्र है, मरेंगे, गोली चलवाओ, खाली नहीं करेंगे स्थान। इन्हें प्रशासन को जाओ, रास्ता दे दो, बहुत बड़ी गद्दारी, रास्ता दे दो। जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, यहाँ से कितने जवान हैं, ये रास्ता खाली कर दो। अपने लोगों को मरवा कर नहीं जाने का, यही रहूंगा, गोली खाऊंगा, गुंडागर्दी। एक मिनट रुक जाओ, हम एक मिनट रुक जाओ, हम ਤਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਬਿਆਨ, अगर विधायक नीचे है, अरे क्या मानी जगह क्या मतलब एक बार जाइए नीचे, मतलब इतनी बड़ी गुंडागर्दी, या तो हमसे हटा दो, नहीं तो सारे विधायक घर पे जनता घोषणा करूंगा मैं। मतलब इतनी बड़ी गुंडागर्दी, बातचीत चल रहे थे, यहाँ पर डंडा फिरवाने कोशिश कर रहे, कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रही है। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ, यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार था, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होती, मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी। ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਲਚਲ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਸਨ ਨੇ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਕਬਾਲ ਜੀ। गौरव जी, ये मसला सुप्रीम कोर्ट सी जी, जिथे ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, रूट तय होए, 37 पॉइंट ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ 5000 ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ, 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਮਾਰਚ। 25 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਜੇ ਦੇਰ ਰਾਤ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਜੇ 26 ਤਰੀਕ ਸਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ 25 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ, ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਟੇਨਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਲਾਲ ਕਿਲੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੰਖਿਆ ਇੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਕੁਝ ਰੱਖੇ ਹੋਣੀਆਂ ਫੋਰਸਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਟਕਾਉਣ। ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਲੈਪਸ ਹੈ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੈਰ ਇਹ ਕਮੈਂਡੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬਟ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੈਪ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਦੋਂ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਉਤੇਜਿਤ ਲੋਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਪਲਾਨਸ ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਲਾਨ ਏ, ਪਲਾਨ ਬੀ, ਪਲਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੁਹਾਡਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਊਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ? ਜਵਾਬ ਸਰ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਤੋਂ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਸਰ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈਪਸ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਰਗੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਆਣ। देखो गल है गौरव जी,
ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਘੁਮਾਏ ਆ, ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਰ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਣੋ ਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਣੋ ਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਔਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਰ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਜੀ, ਰਮਨੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਨੇ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰ 63 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ, ਆਪਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹੋਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਛਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੀਬ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੀਬ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 60-62 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਖੈਰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ।